स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। जादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ हिंगुलांकर शक्तिपीठ किंबदंती तालचेर गड़र गोपाल प्रसाद ग्राम अवस्थित। एही अग्निरूपा माँ परम वैष्णवी नारायणी शुंभ निशुंभंकु बद्ध करी सुबल और दुंदुभिंकु मारिबाकु गलाबेले तांको सह अष्ट महाविद्या जाइथिले। सेही अष्ट महाविद्यांको मध्यरे माँ हिंगुला अन्यतम। तालचेरस्थ एही प्रसिद्ध हिंगुलांक संपर्करे जनश्रुतिरु जणा जाय जे एठारे प्रवाहित सिंगड़ा नदी रे अकस्मात ज्वालामुखी अग्निंकर आविर्भाव घटिले हिंगुलांक अधिष्ठान करा जाउथिला एवं कालक्रमे चैत्र शुक्ल चतुर्दशी रे अग्नि ज्वाला रूपे पूजिता माँ हिंगुलांक यात्रा अनुष्ठित हेबारे लागिला। क्रमे एहा हिंगुला पीठकु रूपांतरित होइथिला। किंबदंती राज्यर इष्टदेवी रूपे माँ हिंगुला नंदराजा विदर्भरे पूजा पाउथिले। माँ को कृपारु राजा नंद सदा सर्वदा अमृत मण ही करुथिले। माँ हिंगुलांक महिमारे प्रस्तुत खाद्य सामग्री अत्यंत सुस्वादु हेउथिला। सेही समयरे पुरी रे श्रीमंदिर रे प्रस्तुत महाप्रसाद किपरि अत्यंत स्वादयुक्त हेबो सेथिपाई गजपति महाराजा बाट खोजुथिले। स्वप्नादेश पाई से माँ हिंगुलांक शरणापन्न हेले। महाराजांक पूजा और भक्ति रे प्रसन्न होई माँ हिंगुला श्रीमंदिर पाकशाला को विजे कले। तांकरी महिमारु श्रीमंदिर रसघरे प्रस्तुत महाप्रसाद एवं अन्यान्य भोग सामग्री स्वादिष्ट हेला। माँ हिंगुला श्रीक्षेत्र को जीवा बाटरे तालचेर गड़र गोपाल प्रसाद ठारे अवस्थापित हेले एवं एहा हिंगुला पीठ भावे ख्यात हेला। पौराणिक तथ्य मूल पीठर एही महाशक्तिमयी माँ हिंगुलांक संपर्करे तंत्र चूड़ामणि अंतर्गत पीठ अनुसारे हिंगुलाज नामक स्थान रे सुदर्शन चक्र द्वारा देवी सतींक ब्रह्मरंध्र अर्थात मस्तकर कपाल अंश पड़ीथिला। माँ हिंगुलांक मंदिर हिंगलाज मंदिर रूपे वर्तमानर पाकिस्तान अंतर्गत सिंधु नदीर त्रिकोण भूमिठारु 120 किलोमीटर दूर मक्रान पर्वत श्रेणीर शीर्ष देशरे अवस्थित। माता सती मस्तकर जेउ भागरे सिंदूर लगांती सेही भागटी ओडिशार तालचेर अंचल रे पड़ीथिला। सिंदूरर वर्ण हिंगल होइथिबारु देवी सेठारे हिंगुला नामरे पूजा पाई आसुछंती। गोपालगढ़स्थ देवी हिंगुलांक पीठ सह श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथंक संपर्क पुराण वर्णित। विदर्भ नरपति नलंक सह देवी हिंगुलांक श्रीक्षेत्र गमन समयरे गोपाल प्रसाद ठारे देवींकर शक्तिपीठ और श्री जगन्नाथ मंदिर रे तांकर कर्मक्षेत्र हेबो बोली देवी नलराजांकु जणाइले। उक्त पौराणिक उक्तिरु जणा जाय जे पूर्वरु एठारे हिंगुलांक कौनसी उपासना पीठ नथिला। देवी केबेठारु एठारे पूजिता बा केबेठारु तालचेर रे हिंगुला उपासना आरंभ हैला जहाँकि आजि पर्यंत माँ रूपरे धर्म विश्वास निष्ठा और लोक संस्कृति मध्यरे आबद्ध। देवी हिंगुलांक उत्पत्ति बा ए अंचल को देवींक आगमनरु सूचना मिले कि केही ना केही उन्नत सभ्यतार अग्निपूजक एठारे अग्निपूजा बा देवी हिंगुलांकु स्थापन करिथिले। देवी हिंगुलांक उभास्थली रे कोइलार बेदी उपरे देवींकर अग्नि स्वरूप अवतीर्ण अग्निपूजार एक आदिम स्वरूप। देवी हिंगुला बा हिंगुलाई हिंगुल शब्दरु आनीत जहाँकि विषनाशक एवं आयुर्वेद औषध। हिंगुल बा लोहित वर्ण
ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିପୀଠ ଦେବୀ ହିଙ୍ଗୁଳାଜ, ଯାହାକି ଅଧୁନା ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ଥାନ ପ୍ରଦେଶର ମକରମ ପର୍ବତମାଳାର ହିଙ୍ଗୋଳ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତିପୀଠ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ନାନୀ କି ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ। ମୁସଲମାନମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବେଲୁଚି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୁସଲମାନମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀ ହିଙ୍ଗୁଳାଜଙ୍କ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜ ପତି ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଅପମାନ ସହି ନପାରି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। କ୍ରୋଧିତ ଶିବ ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଧରି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସତୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କଲେ, ଯାହାକି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 51 ଖଣ୍ଡରେ ପତିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ହିଙ୍ଗୋଳ ନଦୀ ତୀରରେ ସତୀଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ପତିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପୀଠ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ପୀଠ ଭାବରେ ପୂଜିତା। ଏହି ପୀଠରେ ଦେବୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗ୍ରାଠାରେ ସ୍ଥିତ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଗ୍ନି ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏଠାରେ ସତୀଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ପତିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ହିଙ୍ଗଳାଜ ଓ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଅଗ୍ନିପୀଠ। ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଦେବୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଏଠାରେ ଦେବୀଙ୍କର ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଉପାସନା ହୋଇଆସୁଛି। ବେଲୁଚି ସ୍ଥାନସ୍ଥ ହିଙ୍ଗଳାଜ ପୀଠ ଓ ତାଳଚେରର ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠର ଏକ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ହିଙ୍ଗଳ ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ହିଙ୍ଗଳାଜ ଶକ୍ତିପୀଠ ବହୁ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ବେଲୁଚି ସ୍ଥାନର ହିଙ୍ଗଳାଜ ପୀଠ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ କର୍ଦ୍ଦମ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ସ୍ୱତଃ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀଣ ଜ୍ୱଳନରେ ସଦା ଉଦ୍ଭାସିତ। ସେହିପରି ତାଳଚେରସ୍ଥ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କୋଇଲାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଓ ଦେବୀ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେତୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରବାହମାନ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ବର୍ଷସାରା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାସନ୍ତିକ ପୂଜା ବା ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ। ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ଦମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଭା ସ୍ଥଳରେ ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦେହୁରୀ ସାବରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆରାଧନା କରି ଉଭା ହୋଇଥିବା ମାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତା କରିବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ପଥର କୋଇଲା ସଂଗ୍ରହ କରି ଉଭା ସ୍ଥଳୀରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହି ପଥର କୋଇଲା ଚରା ପଥର ଭାବେ ଖ୍ୟାତ। ଯାତ୍ରା ଦିନ ସକାଳୁ ତାଳଚେର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପାଟ ଚାନ୍ଦୁଆ ଉଭାସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠରେ ଭକ୍ତ ନିଜେ ତାର ନୈବେଦ୍ୟ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ ବା ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ମା ଲୋ ମା ମୋର ହିଙ୍ଗୁଳା ମା, ଗୋପାଳ ଗଡ଼ରେ ଥାଇ ଝଟକୁ ଥା। ତୁ ତ ଗୋପନରେ ରହିଥାଉ, ବରଷକେ ଥରେ ଉଭା ହେଉ। ପୂଜା ପରବରେ ଆଲମ ରୂପରେ ହୋଇଥାଉ ତୁଜେ ସାହା। ତେବେ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ଦମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ପାବନ ଅବସରରେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ଅଗ୍ନିରୂପା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାରର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ
ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିନେବା ଚାଲନ୍ତୁ।